मैं एक अपनी जिंदगी का इंसीडेंट जिहड़ा वो शेयर करना चाहना। आह ही रसोई सीगी इत्थे ते आंटी जी ने रोटी बनाई सी। मैनूं अज भी याद आ राजमा बने हुए सीगे ते उस वेले प्रशादा इन्ना स्वाद सीगा तां मेरे मन विच आई। मैं कहा आंटी जी अगले जन्म दे विच तुसीं मेरे माता जी ते मैं तुहाडा पुੱਤ होऊंगा ते मैनूं इदां दी वधिया जिहड़ी स्वादिष्ट रोटी बनी होई मिलिया करूगी। आंटी जी कहंदे काका अगला जन्म किने देखिया, इस जन्म दे विच ही तू मेरा पुੱਤ ते मैं तेरी माँ। वो मतलब साडे दोनों दे उदों उस टाइम ते मन इन्ने असीं भावुक हो गए ते साडी बहुत ज़्यादा एक दूजे नाल बॉन्डिंग जिहड़ी आ रिलेशनशिप जिहड़ी बहुत ज़्यादा नेड़े हो गई। अपने पिछे घर दा सुनसान जिहा वेड़ा ही नहीं छड्ड के गई, सगों आ हरिया भरिया वातावरण भी कौशल्या देवी दियां बातां पाउंदा महसूस हुंदा है। अपने पिछे उजाड़ अते उदासियां दी थाएं मुस्कुराउंदे खेडदे ते गंभीरता दे नाल विद्या प्राप्त करदे चेहरिਆਂ ਦੀ रौनक दा कारण भी है कौशल्या देवी। उन्हां भावें विआह करवा के गृहस्थ जीवन नहीं सी अपनाया, पर फिर भी अपनिਆਂ नालों ਵਧੇਰੇ मोह करन वाला प्यारा पुੱਤ कमा के इस जहानों गई है कौशल्या देवी। हुशियारपुर जिले च पैंदे पिंड बंबेली दे गुरु घर विखे उन्हां दी याद च समागम होया तां उत्थे जाके पता लगा कि वो देखण नूं तां भावें लगदा कि अपना घर छड्ड के जहानों जा चुकी है, पर असल च तां वो कईयां दे दिलां विच अपना घर सਦੀवी तौर ते बना के बह गई है। कनेडा निवासी प्रभजोत सिंह बैंस अपनी मूँह बोली माँ बारे किन्नियां ही यादां साझीਆਂ करदे ने। किते इस घर दे विच अगे आईदा सीगा, रौनकां लगियां हुंदियां सी ते हाला लाला हुंदी सीगी। अज भी याद आउंदी आ। मैं हुण पिछली वारी भी आया सी, आंटी जी पूरे हो गए, अज भी मैं घर दे विच आया ते अज आके इसे तरह ही लगदा भी जिद्दां आंटी जी हल्ले भी किते इत्थे आले दुआले ही होणे आ ते ओह आ जाणगे। अज पिंड दे विच आंटी जी के प्रति एक शरधा सहित सुखमनी साहब के पाठ रखे गए थे ते बहुत लोगों नूं आले दुआले इलाके के पिंड के लोगों नूं मिलने का मौका मिलिया। वो सारियां दियां गल्लां तो सुन के अज ये महसूस होया भी कौशल्या देवी एक नां दी नहीं, वाकया ही वो एक मतलब देवी औरत सीगे। ये पिंड के स्कूल की डिवेलपमेंट, आले दुआले के बच्चों नूं पढ़ाउणा, फ्री ट्यूशन करनी। मम्मी जी भी मेरे मैरिज तो पहला इसे पिंड विच उन्हां दी पहली जॉब लगी सीगी, इत्थे ही पढ़ाउंदे सीगे ते उस तो बाद वो फिर पिंड माणक ढेरी चल गया जिहड़ा साडा जद्दी पिंड आ। उस तो बाद उन्हें बीरमपुर पढ़ाया ते उदों तो लैके आंटी जी दे नाल तकरीबन 55 तो 60 साल के जिहड़े आ ताल्लुकात मम्मी जी दे चले आ। अज पिंड दे लोकां नाल मिल के मतलब इन्नियां शरधा वालियां गल्लां जिहड़ियां अज सुनने नूं मिलियां आंटी जी दे प्रति ते एक मैनूं अपने आप दे विच भी एक माण महसूस होया भी साडा भी उन्हां दे नाल जिहड़ा मैं कहना साडा मेरा माँ पुੱਤ वाला रिश्ता आ ते उन्हां दी की कंट्रीब्यूशन रही है इस पिंड नूं, इस स्कूल नूं, आले दुआले दे जिहड़े इलाके दे बच्चिआं नूं। ते आई फील सो प्राउड। मैं दसना चाहुंदा भी साडी फैमिली ते परिवार दे विच 3 इहो जिहियां फैमिलियां जिन्हां दे विच कौशल्या आंटी जी जो मेरे मम्मी जी दे तकरीबन 55-60 साल तो उन्होंने फ्रेंडशिप सी टिल अज तक साढ़े तक वो निरंतर जारी आ। साधू राम मित्तल जी जो मेरे पापा जी दे सब तो क्लोज फ्रेंडशिप सी जिहड़ी अज तक भी अगली जनरेशन तक साडी वो जारी आ। ते एक साडा पिंडों झाई जी का टब्बर चौथी जनरेशन जिहड़ी वो हल्ले तक भी साडे बच्चे एक दूजे दे नाल साडा जिहड़ा मेल मिलाप सीगा। मैं ये जरूर शेयर करनी चाहुंदा गल भी ये जिहड़े एक हाई स्टैंडर्ड्स साडे एल्डर्स ने मतलब उन्हां दे सीगे उन्हें सानू पास ऑन कीते ते चलो गुरु महाराज की बख्शिश ना उन्हां दे आशीर्वाद ना असीं उन्हां नूं अडॉप्ट कीता ते अगे मैं ये समझदा भी ये साडी भी एक जिम्मेवारी आ भी जिहड़े हाई स्टैंडर्ड सीगे साडे असीं अपने बच्चिआं नूं पास ऑन करिए। ये जिहड़ी जनरेशनां दी सांझ आ अगे चलदी रवे ते जिहड़ी बहुत अज दे समय दे विच अलोप हो रही आ
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੇ, ਚਾਚੇ, ਤਾਈਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। मैं रेखा, उदा बब्बू कहते प्यार ना। ते अपनी मम्मी की परमजीत आंटी मम्मी इक्को ही गल। अपनी मम्मी की गल करदी तां परमजीत आंटी की भी नाल ही गल आ। अपने मम्मी बहुत देर पहला ख़त्म हो गए सी, बहुत छोटी सी। ते ये मावां दे रूप विच कि मावां ने इन्ना प्यार सारी उम्र दिता, जादी होश संभाली। ये परिवार इक्को ही, कोई अलग नहीं रहे। और अज तक तुसी देख लो भाजी हुणी आके मम्मी दा करवाया प्रोग्राम, तो इस तो ही पता लगता है कि बचपन तो एक दूजे दे लई प्यार सारिਆਂ ਦਾ बच्चा समझ जाता है। जो बचपन विच देखिया होवे वो कदी नहीं जिंदगी विच भुलदा। ते असी आंटी नूं, अंकल नूं, ये फैमिली नूं ते सारी उम्र याद रखांगे, एक दूजे नाल मिलना वरतांगे। यही बड़ियां दे प्यार दा है कि एक दूजे नाल मिलीए वरतीए। ते आंटी ते मम्मी उन्हां दी दोस्ती दा तुसी सारिਆਂ कोलों सुन ही चुके आ। भैणां वांगू सारी उम्र रहे आ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੋ ਅਲੱਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਦੋ ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਡਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਭਣੋਈਆ ਜੀ ਭਾਵਨ ਤਰਸੀਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਸਵਰਨਾ, ਭੈਣ ਸੰਤੋਸ਼, ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਵਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਤੇ ਇਨੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਨੇ ਐਜ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਰਾਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਬਬੇਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਲਿਆ ਤੋਂ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਬੇਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੋ 1951 ਤੋਂ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਬੱਬੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਬੱਬੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੜਾ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਂਟੀ ਜੀ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਰਾਜੂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਭਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ।